خواخار غدر فلم ایوارڈ 2024 کا اعلان کر دیا گیا۔ اداکار الو ارجن کو فلم پشپا 2 کے لیے بہترین اداکار کا، جبکہ نیویتا تھامس کو چنّ کتھا کادو کے لیے بہترین فلم اداکارہ کا ایوارڈ دیا جائے گا۔ تلنگانہ حکومت نے جمعرات کو غدر فلم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے۔ 11 زمروں میں ایوارڈز دیے جائیں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ غدر ایوارڈز کے لیے کل 1248 نامزدگیاں داخل کی گئی تھی۔ جون 2014 سے 31 دسمبر 2023 تک ریلیز ہونے والی فلموں کو بہترین فلم کے زمرے میں رکھا گیا ہے۔ اداکار الو ارجن کو بلاک بسٹر فلم پشپا 2 کے لیے بہترین اداکار کا ایوارڈ دیا جائے گا، جبکہ نیویتا تھامس کو فلم چنّ کتھا کادو کے لیے بہترین اداکارہ کا ایوارڈ سونپا جائے گا۔ سال 2024 کے لیے تمام زمروں میں ایوارڈز دیے جا رہے ہیں۔ یہ ایوارڈز 14 جون کو پیش کیے جائیں گے۔ پربھاس کی فلم کالکی کو بہترین فلم کا ایوارڈ ملا ہے۔ ہوٹل اور లుక్ భాస్కర్ نے دوسرا اور تیسرا مقام حاصل کیا ہے۔ టైం ఎక్కువ తీసుకోకుండా I would like to announce Gadar Telangana Film Awards for the year 2024 goes to first best feature film Kalki 2898, that is 2898 AD, and second best feature film Putel, third best feature film Lucky Bhaskar. Feature film on national integration, communal harmony and social uplift. Film Committee Kural goes to Committee Kural. Best children's film 35 Chinna Katha Kadu. Feature film on environment, heritage, history goes to Razakar. Best debut film director Sri Yadu Vamshi for Yedu Vamshi for Committee Kural. Best wholesome entertainment film Dr. M. Prabhakar Reddy Uttama Prajadarana Chitram I, my friend Sandy. ریاستی وزیر تملا ناگیشور راؤ کو کھمم میں تقریباً 1 گھنٹے تک ذاتی وزراء اور عہدیداروں کا انتظار کرنا پڑا۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیر زراعت تملا ناگیشور راؤ نے کھمم میں ایک جائزہ اجلاس میں شرکت کی۔ وہ تو مقررہ وقت پر پہنچے، لیکن کوئی بھی عہدیدار یا ساتھی وزراء اجلاس میں وقت پر نہیں پہنچے۔ انہیں تقریباً 1 گھنٹے تک وزراء اور عہدیداروں کا انتظار کرتے دیکھا گیا۔ وزارتی عہدوں پر فائز ہونے اور مختلف محکمہ جات کی سربراہی کرنے والے عہدیداروں کی جانب سے وقت کی پابندی نہ کرنا باعث تشویش ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے سعودی عرب کے ریاض میں کہا کہ پاکستان ہندوستان میں ہندو مسلم فساد بھڑکانا چاہتا ہے۔ پاکستان کی دہشت گردانہ سرگرمیوں اور ہندوستان کی جانب سے آپریشن سندور کے بعد مرکزی حکومت کی جانب سے مختلف ممالک کا دورہ کرتے ہوئے پاکستان کو بے نقاب کرنے والے اراکین پارلیمنٹ کے وفد میں شامل بیرسٹر اسد الدین اویسی نے سعودی عرب کے ریاض میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مقصد ہے کہ وہ ہندوستان میں ہندو مسلم فساد بھڑکائے۔ Thousands of our army and paramilitary forces have lost their lives due to the terrorism that has been perpetrated by our neighboring country called Pakistan. And what happened in Pahalgam on 22nd of April was a ghastly massacre, and this was done by terrorists who I call who are Takfiri terrorists, who rounded up all men, separated the women and children, and shot dead all the men who were there, who had non-Muslim names and who could not pronounce or utter the kalima, and they were shot in their head. So this was the most gruesome massacre which took place in recent history in India. And as a result, subsequently, you know that my government had to reply on the 8th of May.
and we had hit 9. ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के अहदेदारों ने गाजोला रमारम में अद्वियाती गैर मजाज तैयारी का पर्दाफाश किया। 3 लाख रुपये मालियती अद्वियात जब्त कर ली। मेडचल मलकाजगिरी जिले के गाजोला रमारम में ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों ने अद्वियात की गैर मजाज तैयारी का पर्दाफाश करते हुए 3 लाख रुपये मालियती अद्वियात जब्त की हैं। एक और वाक़े में DCA ने मोहसरमबाग हैदराबाद में बगैर ड्रग लाइसेंस के बायोविस फार्मा के नाम से गैर कानूनी तौर पर मार्केट की जाने वाली फॉर्मुलेशंस को भी जब्त किया है। इस दौरान 52,737 रुपये मालियती अद्वियात जब्त की गई। दनियासना DCA ने मेडचल मलकाजगिरी के कुकटपल्ली में गुमराहकुन इश्तिहार देने के लिए भी की जा रहे इक़दामात के खिलाफ कार्रवाई की और एक आयुर्वेदिक अद्वियात का ज़ख़ीरा जब्त किया। BRS की MLC के कविता ने पार्टी क़यादत से उनका मकतूब अफ़शा करने वालों की निशानदही करने और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। BRS के सरबराह KCR को लिखे गए मकतूब के अफ़शा होने के बाद पहली बार सहाफ़ियों से बात करते हुए MLC के कविता ने कहा कि क़यादत से सिर्फ उनकी एक दरख्वास्त है कि वो उनका मकतूब अफ़शा करने के ज़िम्मेदार अफराद की निशानदही करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनका मकसद हमेशा KCR की छवि और मीरास की हिफाजत करना रहा है और वो BRS के BJP के साथ जम होने के ख्याल की सख्ती से मुखालिफत करती हैं। कविता ने कहा कि उन्हें यकीन है कि ये मौक़िफ़ उन पर हमले के पीछे एक वजह भी बन सकता है जो मुमकिन तौर पर पार्टी के अंदरूनी अफराद ने तरतीब दिया था। BRS रहनुमा ने यह वाज़ेह किया है कि जहाँ तक उनका ताल्लुक़ है KCR वो वाहिद कायद हैं और वो वफादारी के साथ KCR के साथ खड़ी हैं और हमेशा उनकी क़यादत और उनके नज़रियात के साथ ही खड़ी रहेंगी। महकमे मौसमियात की जानिब से तेलंगाना में शदीद बारिश की पेश क़यासी के बाद महकमे सेहत आमा और ख़ानदानी बहबूद ने तमाम शहरियों को मौसमी बीमारियों से बचने के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। महकमे मौसमियात की जानिब से तेलंगाना भर में शदीद बारिश की पेश गोई की गई है और महकमे सेहत आमा और ख़ानदानी बहबूद ने इस दौरान तमाम शहरियों को मौसमी बीमारियों से बचने के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। हुकाम ने कहा है कि नमी में इजाफा होने और पानी जमा होने की वजह से मच्छरों की अफसाइश होती है और मच्छरों से मुख्तलिफ बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया फैलने का अंदेशा होता है। लिहाजा मकीनों से ये ख्वाहिश की जाती है कि वो मच्छर भगाने वाली अद्वियात और जालियों का इस्तेमाल करें और इस बात को भी यकीनी बनाएं कि घरों के इर्द गिर्द पानी जमा ना रहे। पानी से पैदा होने वाले इन्फेक्शन जैसे टाइफाइड, इरखान और गैस्ट्रो का भी फैलाव हो सकता है। उबला हुआ या फिर फिल्टर किया हुआ ही पानी पीने का मशवरा दिया गया है। स्ट्रीट फूड खाने से गुरेज करने और हाथ बार बार धोने का मशवरा भी दिया गया है। वायरल बुखार और इन्फ्लुएंजा के फैलाव को रोकने के लिए खांसते या चीखते वक्त रुमाल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और बीमार अफराद से राब्ते से भी गुरेज करना चाहिए। अलामात ज़ाहिर होने पर फौरन तिब्बी मदद हासिल करने को भी कहा गया है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम जिले के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद करते हुए धान की खरीदारी, भू भारती एक्ट, अद्वियात और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया जिसमें ज़िला अहदेदारों के अलावा ज़िला इंचार्ज वज़ीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, वज़रा पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी और तुम्मला नागेश्वर राव ने शिरकत की। जायज़ा इजलास में धान की खरीदारी, मानसून की काश्त, बीज, खाद, इंदिरा हाउसेज, भू भारती एक्ट, अद्वियात और दीगर मसाइल पर बातचीत की गई। इजलास में मेंबरान असम्बली रामा सावन, रघुराम रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने महकमा आब रसानी के GM के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए कारवान हल्के में आबी सरबराही, आबी आलूदगी के मसाइल और नई सीवरेज लाइन की तनसीब पर तबादला ख्याल किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान के MLA कौसम मोहिउद्दीन ने
محکمہ آبرسانی کے جی ایم کے ساتھ ٹولی چوکی میں واقع مجلس کے دفتر میں ایک اجلاس منعقد کیا اور جی ایم کو حلقہ کاروان میں زیر التوا کاموں سے واقف کروایا اور مسائل کو دور کرنے کی حکمت عملیوں پر بھی بات چیت کی۔ اس موقع پر حلقہ کاروان کے مختلف ڈویژنز کے کارپوریٹرز کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ قاسم محی الدین نے کاروان حلقے میں پانی کی فراہمی، آلودگی کے مسائل اور نئی سیوریج لائن بچھانے کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کرتے ہوئے تمام زیر التوا کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کو کہا ہے۔ کل جماعتی وفد میں شامل بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے سعودی عرب کے دورے کے موقع پر وزیر مملکت برائے خارجہ امور عادل بن احمد سے ملاقات کی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بی جے پی ایم پی جے پانڈا کی قیادت میں مختلف ممالک کا دورہ کرتے ہوئے پاکستان کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کو بے نقاب کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ وہ فی الحال سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اپنے پارٹی وفد کے ہمراہ عادل بن احمد الجبیر وزیر مملکت برائے خارجہ امور سے ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے دبیر پورہ ڈویژن کا دورہ کرتے ہوئے نو تعمیر شدہ سی سی روڈز کا معائنہ کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر یاقوت پورہ ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے جمعرات کو دبیر پورہ ڈویژن کا دورہ کرتے ہوئے جی ایم کلینک اور موتی مسجد نالہ کے قریب نو تعمیر شدہ سی سی روڈز کا معائنہ کیا۔ 6.5 لاکھ اور 13 لاکھ روپے کی تخمینہ لاگت سے دونوں علاقوں میں سی سی روڈ کی تنصیب کی گئی ہے۔ اس موقع پر ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے کہا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی قیادت میں یاقوت پورہ حلقے میں ترقیاتی کام تیزی سے انجام دیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ دبیر پورہ کارپوریٹر علمدار والا جاہی، مجلس کے سینئر لیڈر، ابتدائی صدور معتمدین کے علاوہ سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی دبیر پورہ ڈویژن میں رات میں 2 روڈ کا کام چالو ہوا ہے، اس کا انسپیکشن کرنے کے لیے میں آیا تھا۔ ایک روڈ کی لاگت ہے 6.5 لاکھ روپے، ایک روڈ کی لاگت ہے 13 لاکھ روپے۔ 2 روڈ کا کام شروع ہوا ہے، وہ جی ایم کلینک کے علاوہ موتی مسجد نالے کے بازو کا کام ہے۔ الحمدللہ یہاں کی عوام کی یہ ریکوائرمنٹ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ روڈ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے رات کو دونوں روڈ ڈال دیے گئے ہیں۔ میرے ساتھ میں مقامی کارپوریٹر علمدار والے جاہی صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ دار ایریے کے صدر متمدن ایکٹیو ورکر موجود ہیں۔ نقیب ملت کی نگرانی میں اور حبیب ملت کی قیادت کے اندر یاقوت پورہ کانسٹیٹنسی کے اندر کامات تیزی سے جاری ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کنٹینیو جاری رہیں گے۔ میں آپ تمام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، اور اس کے علاوہ آج کے دورے کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر لیڈرز بھی موجود ہیں، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بی آر ایس پی کے صدر جی سرینواس یادو کی صدارت میں ایک وفد نے ہائر ایجوکیشن کونسل کے چیئرمین بالا کرشنا ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے ایک عرضی سونپی اور انجینئرنگ کی فیسز نہ بڑھانے اور 20 زمرے کی نشستیں صرف کونسلنگ کے ذریعے ہی پر کرنے کا مطالبہ کیا۔ بی آر ایس پی کے زیر اہتمام ماساب ٹینک پر واقع ہائر ایجوکیشن کونسل میں ایک احتجاجی پروگرام منعقد کیا گیا اور مطالبہ کیا کہ بی کیٹیگری کی نشستیں صرف کونسلنگ کے ذریعے ہی پر کی جائیں اور ڈونیشن لینے والے کالجوں کے انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بعد ازاں بی آر ایس پی کے صدر جی سرینواس یادو اور نائب صدر ٹنگا بالو نے مشترکہ طور پر ہائر ایجوکیشن کونسل کے چیئرمین بالا کرشنا ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے ایک عرضی داشت پیش کی اور انجینئرنگ کی فیسز میں اضافہ نہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ جی سرینواس یادو نے کہا کہ 20 زمرے کی نشستیں آن لائن کے ذریعے ہی پر کی جانی چاہیے۔ گورنمنٹ ڈائٹ کالج عادل آباد میں اساتذہ کا 5 روزہ تربیتی اجلاس جاری۔ تربیتی پروگرام کے دوران حفظان صحت کا خصوصی سیشن بھی منعقد ہوا۔ ریاستی حکومت کی جانب سے اساتذہ کی پیشہ وارانہ ترقی کے لیے 5 روزہ تربیتی کلاسز کا آغاز ہوا ہے۔ عادل آباد کے ڈائٹ کالج میں بھی 5 روزہ تربیتی اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے۔
डॉक्टर के किरण कुमार, इंचार्ज प्रिंसिपल गवर्नमेंट डाइट कॉलेज आदिलाबाद ने बताया कि असातिज़ा के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। ये तरबियत फ़िज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के उर्दू मीडियम असातिज़ा के लिए मुनक़्क़िद की जा रही है ताकि तालीमी मियार को बेहतर बनाया जा सके और जदीद टेक्नोलॉजी जैसे मसनवी ज़हानत से असातिज़ा को रोशनास कराया जा सके। इस दौरान हिफ़्ज़ान सेहत पर भी ख़ुसूसी सेशन मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें रिम्स अस्पताल के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुल्तज़िम फराज ने असातिज़ा को सेहत से मुताल्लिक़ आगाह किया। डॉक्टर किरण कुमार ने असातिज़ा पर जोर दिया है कि वो इस तरबियत के ज़रिए हासिल करदा महारतों को अपने मदारिस में अमली जामा पहनाएं ताकि बच्चों की तालीमी कारकर्दगी में बेहतरी आए और तालीम का जज्बा बढ़ाया जा सके। रियासती तेलंगाना के तरफ से उर्दू मीडियम टीचर्स को ट्रेनिंग गवर्नमेंट डाइट में चल रहा है। इसमें सेकंड बैच है। पहले बैच में उर्दू सब्जेक्ट और सोशल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स का तरबियत दिया गया। उसमें ऑलमोस्ट 100 टीचर पार्टिसिपेट हुए। अभी ये 5 दिन 27 से लेकर 31 तक बायो साइंस एंड फिजिकल साइंस का ट्रेनिंग चल रहा है। इसमें ऑलमोस्ट 75 टीचर्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं। इसके साथ नियरली हर बैच में 2 RPs है, रिसोर्स पर्सन्स है। उसके अलावा कंटेंट, पेडागोजी और लाइफ स्किल्स के बारे में टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि रियासती तेलंगाना का और सदर तेलंगाना रेवंत रेड्डी साहब के जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनके थॉट में एनरोलमेंट की बढ़ाने की कोशिश चल रही है। जब हम सही तालीम देंगे बच्चों को तो एनरोलमेंट बढ़ेगा। उसी के तहत नियरली 71,000 टीचर्स ऑलरेडी ट्रेन हुए एंटायर तेलंगाना में और अब 20,000 टीचर्स तेलंगाना में ट्रेनिंग हो रहा है। DOs को भी ट्रेनिंग दिया गया है, डाइट प्रिंसिपल्स को भी दिया गया है और RJDs को भी दिया गया है और MEOs का ट्रेनिंग चल रहा है। तो राइजिंग तेलंगाना के तरफ बढ़ने के लिए सरकार की कोशिश में टीचर्स, उस्ताद और आवाम सबकी पार्टिसिपेशन लेकर आगे चल रहे हैं। हम इसके तहत हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट बड़ी बाटा में जो एनरोलमेंट कम हुआ था वो एनरोलमेंट बढ़कर गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ बच्चों की दाखिला होता है। उससे बच्चों को सही तालीम देने की कोशिश की जा रही है। ज़हीराबाद के मुसलमानों ने गुस्ताखे रसूल चिलुका परवीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस से यूट्यूबर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के वाक़े के बाद मुसलमानों में गम की लहर पाई जा रही है और वो गुस्ताखे रसूल यूट्यूबर चिलुका परवीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। संगारेड्डी ज़िले के ज़हीराबाद में मुसलमानों की जानिब से ज़हीराबाद सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस टाउन काशीनाथ को एक तहरीरी शिकायत पेश की गई, जिसमें ज़हीराबाद के मुसलमानों की जानिब से मुतालबा किया गया कि वो चिलुका परवीन नामी यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि उसने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि सारे आलम के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। तहरीर के ज़रिए गुस्ताख़ी रसूल के ख़िलाफ़ सख्त क़ानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए ऐसे वाक़यात के सद्बाब के लिए भी ठोस इक़दामात करने की मांग की गई। इस मौके पर सैयद रिजवान क़ादरी, सैयद फ़रहान क़ादरी, मोहम्मद महमूद सूफ़ी, हाफिज़ मोहम्मद इरफ़ान, मोहम्मद अज़ीमुद्दीन क़ादरी, मोहम्मद मुस्तईन नवाज़, मोहम्मद इम्तियाज़, हाफिज़ मोहम्मद हमीद व दीगर भी मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,